জামাতের দলেরা, তোমরা এখানের মধ্যে তোমরা কত আল্লাহর বান্দারা আছো, আল্লাহর নবীর ইশারা পাইয়া আমরা এই জমিনের মধ্যে চলে আসলাম। হে আউলিয়া কেরামের জামাতের দল, বিসমিল্লাহ বলে যাই নামাজটা এই পানির মধ্যে বিছাইয়া দাও, আর বিসমিল্লাহ বলে যাই নামাজের মধ্যে উঠে যাও। আল্লাহর বান্দারা বিসমিল্লাহ বলে যাই নামাজের মধ্যে ওঠার পর আল্লাহর কুদরতে এই নদী পার করে দিয়েছে। জোরে কোন সুবহানাল্লাহ, আরো জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। এরকম আল্লাহ ওয়ালা তাদের আজানের তাদের ধ্বনির কি পাওয়ার। আল্লাহর বান্দারা এই বেঈমানদের সামনে দাঁড়াইয়া আল্লাহর বান্দারা ডাক দিয়া বলে, হে বেঈমান, কি ভেবে পেয়েছো এই জমিনের মধ্যে মুসলমানদের উপর জুলুম করতেছো? বলে হ্যাঁ। কেন জুলুম করতেছো? বলে আমরা হিন্দুত্ববাদী, আমরা মুসলমানদেরকে মেনে নিতে পারি না। আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহিল্লাযী খালাকাল ইনসান ওয়া আল্লামাহুল বায়ান ওয়া ফাদ্দালাল উলামাআ আলাল আওয়াম কামা ফাদ্দালা নাবিয়ানা আলাল আনাম ওয়া ইনসানান আলা ইনসান ওয়া নাশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু লা জিদ্দা লাহু ওয়া লা নিদ্দা লাহু ওয়া লা মিসলা লাহু ওয়া নাশহাদু আন্না সাইয়্যিদানা ওয়া সানাদানা ওয়া হাবিবানা ওয়া হাবিবা রাব্বিনা ওয়া তাবিবানা وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا الذي أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة 100 درجة كل درجة منها ما بين السماء والأرض
وإن أعلاها الفردوس وإن أوسطها الفردوس وإن العرش على الفردوس منها تفجر أنهار الجنة فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال تعالى في شان حبيبه ومحبوبه ومعشوقه ومقصوده مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. شكرا محبتي بري درود إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. আমরা কি দুরূদ ইব্রাহিম জানি না? নামাজে কি আমরা এই দুরূদটা পড়ি না? আমরা তো পড়ি, তো আমাদের তো পড়ার দরকার। দুরূদটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা দুরূদ। নামাজ যেমন গুরুত্বপূর্ণ, দুরূদটাও তেমন গুরুত্বপূর্ণ। আমরা আবারও মুহাব্বতে আবার দুরূদ ইব্রাহিম পড়ি। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. इहा हम सब मुसाफिर है कब्र आखिर ठिकाना कोई आगे रवाना कोई पीछे रवाना बलगल उला बिकमालिही कशफन दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि। সকলে মহাব্বতে আল্লাহ পাকের একটু জিকির করি। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা
জবান খুলে সকলে জিকির করি। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। बदिकर शहर जेबीने दर खरोशास वले दाना दोरी माना के गोशास न बुलबुल बुर गुलश तस्बीह खाने के हर खारे बतस्बीह ज़बाने मोमिना दिकेर खुदा बेसियार गो याद उकुन याद ओ ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। तकबीर में कलमा में नमाज़ों में गज़ा में, तकबीर में कलमा में नमाज़ों में गज़ा में है नाम इलाही चे मेला नाम मोहम्मद, है नाम इलाही चे मेला नाम मोहम्मद। फरमाते हैं आदम को मुझे खुल्द तोरी में, फरमाते हैं आदम को मुझे खुल्द तोरी में लिखा हुआ तू बाबे मेला नाम मोहम्मद, लिखा हुआ तू बाबे मेला नाम मोहम्मद। है मीम में महबूब मतनक़ का इशारा, है मीम में महबूब मतनक़ का इशारा। फिर क्यों न हूँ महबूब खुदा नाम मोहम्मद, फिर क्यों न हूँ महबूब खुदा नाम मोहम्मद। আলহামদুলিল্লাহ, সকলে বলে আলহামদুলিল্লাহ। চম্পকনগর সোনাবর্ষীপাড়া সিদ্দিক মেম্বারের বাড়িতে 10ম বার্ষিক ওয়াজ ও দোয়ার মাহফিল আজ 27 নভেম্বর রোজ বুধবার। মহতি এই মাহফিলের উপস্থিত মুহতারাম শ্রদ্ধেয়ভাজন সম্মানিত সভাপতি
প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি বৃন্দ, সম্মুখ পানে উপবিষ্ট আমার প্রাণপ্রিয় যুবক ও ছাত্র বন্ধুগণ, স্নেহের ছোট ভাই, পর্দার আড়ালে অবস্থানরতা শ্রদ্ধেয়া সম্মানিতা মা ও বোনেরা, পরম করুণাময় সৃষ্টির মহান স্রষ্টা দয়াময় আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে লাখ কোটি শুকর ও সুজুদ, যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন অত্যন্ত দয়া ও মায়া করে ভালোবেসে ফিতনা ফাসাদের জামানায় কোরআন ও সুন্নাহর আলোকে সহিহ তরিকায় দ্বীনের নিসবতে জান্নাতের যাওয়ার আশায় জাহান্নাম থেকে মুক্তির চেষ্টায় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে নিজ নিজ আপন আপন ঘর থেকে আরামের ঘুমকে হারাম করে এই মাহফিলের মধ্যে আল্লাহ আমাদেরকে আসার এবং বসার, কোরআন ও হাদিসের কিছু কথা শুনবার মতো আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক টুকুন করে দিয়েছেন, সুযোগ টুকুন করে দিয়েছেন। এই জন্য আমরা খুশি না বেজার? আরো জোরে বলেন, খুশি না বেজার? এই জন্য ইমানের আওয়াজকে বুলন্দ করে উঁচু করে কালিমার আওয়াজ উচ্চ কণ্ঠে একই আওয়াজে উচ্চারণ করে বলি আলহামদুলিল্লাহ। এতগুলো মানুষ আওয়াজটা হয় নাই। যদি এত আমরা ঘুমায় ঘুমায় আওয়াজ দিই তাহলে শয়তান আমাদেরকে গাড়ে বসে আমাদেরকে এখান থেকে নিতে বাধ্য হবে। যারা এখনো পর্যন্ত বাড়ি থেকে আসতে পারে নাই, ওদের বাড়িতে থাকা আর আমরা ওয়াজের মাহফিলের মধ্যে বসা দুনো শ্রেণীর মর্যাদা মান কি আল্লাহর দরবারে এক নাকি ভিন্নতা আছে? আল্লাহর দরবারে ওই সমস্ত বান্দারা মাকবুল, তাদের মর্যাদা বেশি যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কোরআন ও হাদিসের মজলিসের মধ্যে চলে যায়। জোরে কোন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ বলেন, বান্দা আমি আল্লাহর দিকে হেঁটে হেঁটে আসো, আমি আল্লাহর রহমত তোমার দিকে দৌড়ে দৌড়ে যাবে। জোরে কোন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ বলেন, বান্দা তুমি আমি আল্লাহর দিকে যদি তুমি দূরে দূরে আসো, আমি আল্লাহর রহমত তোমার দিকে আর বেশি দূরে দূরে যাবে। জোরে কোন সুবহানাল্লাহ। আমরা আল্লাহর রহমতের ভাগীদার। আল্লাহ পাকের রহমত আমাদের উপরে আছে, এই জন্য আমরা খুশি না বেজার? যারা বাড়িতে আছে ওরা মনে বেজারে আছে, এই জন্য ওরা আসতে পারে নাই। আমরা আসছি, আমাদের মর্যাদা তাদের মর্যাদা এক নয়। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন সকলকে দ্বীনের দাওয়াত দিলের কান দিয়ে শোনার জন্য সুযোগ করে দিবেন না, বরঞ্চ যাদেরকে আল্লাহ জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত করবেন, যাদের ব্যাপারে আল্লাহ ভাগ্য তালিকায় এই সিদ্ধান্ত লিখে দিবেন, এই বান্দা আমার তৈরি জান্নাতের মধ্যে যাবে। এই মনোরম জান্নাত, এত শ্রেষ্ঠ জান্নাত, এত বিশাল বড় জান্নাত, ওই সমস্ত বান্দারাই যাইতে প্রস্তুত হবে যারা জান্নাতের আলোচনা কোরআন ও হাদিসের আলোকে শোনার জন্য, যাদেরকে আমি আল্লাহ মাহফিলের মধ্যে যাওয়ার সুযোগটা করে দেই। ঠিক কিনা জোরে বলুন? এই জন্য আমরা আসতে পেরেছি। আমাদের ভাগ্য তালিকায় যদি আল্লাহ এই লেখাটা না লিখতেন আমরাও আসতে পারতাম না। ঠিক কিনা জোরে বলুন? লক্ষ কোটি দুরুদ ও সালাম বিশ্ব মানবতার কান্ডারি, বিশ্ব মানবতার মুক্তির দিশারি, সাইয়্যিদুল মুরসালিন, খাতামুন নবিয়্যিন, শফিউল মুজনাবিন, রাহমাতুল লিল আলামিন, সাইয়্যিদুস সাকালাইন, ইমামুল মুরসালিন হযরত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ, সকলে বলি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর। আমাদের নবী শ্রেষ্ঠ নবী, শেষ নবী, এর মধ্যে কোনো সন্দেহ আছে? যত দল যত মত আমাদের নবীকে শ্রেষ্ঠ নবী মানতে পারে নাই, শেষ নবী মানতে পারে নাই, ওরাই গুমরাহ হয়েছে। ঠিক কিনা জোরে বলেন? আমাদের নবী শ্রেষ্ঠ, এখানের মধ্যে আমাদের একদল জাতি ভাই ওরা বলছে আমাদের নবী শ্রেষ্ঠ না, আমাদের নবী খাতামুন নবিয়্যিন। এখানের মধ্যে একদল জাতি ভাই কলম ধরে আমার নবী খাতামুন নবিয়্যিন তো হয়েছেন, কিন্তু খাতামুর রাসূল তো হয়নি। মানে নবীগণদের সিলসিলা শেষ হয়েছে এটা তো বলেছেন নবীজি, কিন্তু রাসূলদের শেষ রাসূল এটা তো বলা হয়নি।
একটা মানুষ কতটুকুন ব্রেন নষ্ট হলে এরকম বলতে পারে যে আমার নবী শেষ নবী, নবীর পরে নবী নাই, এটা মেনে নেওয়া যায়, কিন্তু নবীর পরে আবার রাসূল আসবে সেটা মেনে নিবেন আবার কেন? আমাদের নবী খাতামুন নাবিয়্যিন, আবার খাতামুর রাসূল। আল্লাহ পাক অনেক নবী পাঠিয়েছেন, কিন্তু রাসূল পাঠিয়েছেন মাত্র 4 জন। কয়জন? আরো জোরে বলেন, রাসূল কয়জন? 4 জন রাসূল আল্লাহ পাক পাঠিয়েছেন। এর মধ্যে শেষ নবী হলেন আমাদের রাসূল, নবীদের মধ্যে শেষ নবী হলেন আমাদের নবী। এই জন্য যারা কিনা বলবে যে আমাদের নবী শেষ নবী নয়, বরঞ্চ এদের বানোয়ারি নবী যদি শেষ নবী হয়, তাহলে আমরা স্পষ্ট ভাষায় বলে দেব, তোমরা যাকে নবী মেনেছো সেই নবীকে নিয়ে তোমরা জান্নাত যাওয়ার তোমরা কল্পনা দেখতে পারবে না, বরঞ্চ সেই নবীকে নিয়ে জাহান্নামে যাওয়া ছাড়া কোনো উপায় নাই। ঠিক কিনা জোরে বলেন? দলটা কি চিনেন তো? দলটা কোনটা? কায়দানির দল। দলটা কোনটা? আরো জোরে বলেন, কোন দল? আমাদের ব্রাহ্মণবাড়িয়া কি কায়দানি নাই? আরো জোরে বলেন, কায়দানি নাই? কায়দানি বাইদানি অভাব আছে? কায়দানি মসজিদের মধ্যে, ওদের মসজিদে নামাজও চলে, টিভিও চলে। নামাজও চলে, টিভিও চলে। পুরুষও নামাজ পড়ে, মহিলাও নামাজ পড়ে। ওরা বলে আমাদের নবী শেষ নবী নয়, বরঞ্চ ওদের শেষ নবী হলো গোলাম মির্জা গোলাম কায়দানি। শেষ নবীকে মির্জা গোলাম কায়দানি। এই দলটাকে আমরা এতটা বছর যাবত আমরা চিল্লাই কাফের ফতোয়া দিই, এই জন্য বলে যে ওরা খতমে নবুয়ত ওরা মানে না। ওরা কি মানে না? খতমে নবুয়ত মানে না। ওরা কি মানে না? খতমে নবুয়ত মানে না। এই জন্য ওরা কি ভ্রান্ত না সঠিক? আরো জোরে বলেন, ভ্রান্ত না সঠিক? এই জন্য দেখবেন খতমে নবুয়ত মাদ্রাসা ব্রাহ্মণবাড়িয়া, সেখানে দেখবেন তাহাফুজে খতমে নবুয়ত। এর অর্থ হলো খতমে নবুয়তের রক্ষক এই মার্কাজ, দ্বীনি মার্কাজ খতমে নবুয়ত মাদ্রাসা। খতমে নবুয়ত মানে না, সেই বান্দা তো কাফের হয়ে যাবে। কারণ নবীর পরে আরেকজন নবী মানতে পারে, সে কেমনে সঠিক থাকে? এই জন্যই তো আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর থেকে হাদিস, মায়ার নবী রাহমাতুল লিল আলামিন বলেন, ইন্না বানি ইসরাঈল تفرقت على 72 ملة وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا ما هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي। আল্লাহর নবী বলেন, ও দুনিয়ার উম্মতেরা ভালো করে শুনে নাও, আমি নবী দুনিয়ার মধ্যে আসলাম সর্বশেষে, আমি নবীর আগমন দুনিয়ার মধ্যে সকলের শেষে। হে আমার উম্মতেরা শুনে নাও, আমি নবীর পর আর কোন নবী নাই। আমি নবীর আগে আল্লাহ পাক নবী রাসূল হিসাবে বনি ইসরাইলদের নবী আল্লাহ পাঠিয়েছিলেন। হে বনি ইসরাইলদের নবী আল্লাহ পাক পাঠিয়েছেন। তাদের নবীর নাম হলো হযরত মূসা পয়গম্বর। ঠিক কিনা জুড়ে বলেন? আল্লাহর নবী বলেন, মূসা নবী এমন একজন নবী, যেই নবীকে আল্লাহ পাক 4 জন রাসূলের মধ্যে আল্লাহ পাক একজন রাসূল হিসেবে মূসা নবীকে আল্লাহ সিলেক্ট করেছেন। তার ভক্তদেরকে বনি ইসরাইল বলে বলা হয়, কারণ পয়গম্বর মূসা হযরত ইয়াকুবের বংশধর। হযরত ইয়াকুব, ইসরাইল মানে বনি ইসরাইল মানে ইসরা মানে হলো বান্দা, ইল মানে হলো আল্লাহ, আল্লাহর বান্দা ইসরাইল মানে আল্লাহর বান্দা, ইসরাইল মানে কি? আল্লাহর বান্দা। বনি ইসরাইল মানে আল্লাহর বান্দার সন্তানেরা, আল্লাহর বান্দার আওলাদেরা। আল্লাহর বান্দা কারা? বলে আল্লাহর বান্দার আওলাদেরা হলো যারা ইয়াকুবের বংশধর সন্তানেরা। হে নবীর উম্মত, আল্লাহর গোলাম, আল্লাহর নবী বলেন, এই হাদিসের মধ্যে লম্বা হাদিস, এই হাদিসের মধ্যে আমার পয়গম্বর হাদিসের মধ্যে হাদিস সুন্দরভাবে উল্লেখ করলেন। হে আমার সাহাবায়ে কেরাম, ভালো করে শুনে নাও,
এই বনি ইসরাইলদের মধ্যে 72 দলে বিভক্ত হয়েছেন। বনি ইসরাইল ভ্রান্তর দলেরা 72 দলে বিভক্ত হওয়ার পর আল্লাহ পাক আমার উম্মতদেরকে দুনিয়ার মধ্যে পাঠিয়েছেন। আমার উম্মতের দল হবে 73। হে বান্দা, আমার উম্মতের দল হবে 73। বনি ইসরাইলদেরকে আল্লাহ পাক 72 দলে বিভক্ত করেছেন। হে নবীর উম্মত, বনি ইসরাইলদেরকে আল্লাহ 72 দলে বিভক্ত করেছেন। কয় দলে? আরো জোরে বলেন, কই দলে? হে 72 দল বিভক্ত বনি ইসরাইলদের দিকে তাকাও। কে সেই বনি ইসরাইলদের দল যারা আজ ও নবীর উম্মত ইহুদির নামে যারা আজ পরিচিত হয়ে আছে, ওরা হলো বনি ইসরাইল। বনি ইসরাইলদের মধ্যে দলটা হলো ইহুদিদের দল। হে বান্দা, খ্রিস্টানরা হলো হযরত ঈসা পয়গম্বরের দল। হে আল্লাহর নবীর উম্মতের দল, ভালো করে শুনে নাও ও শোনাবুরশি পাড়ার মুসলমান গো। আল্লাহর নবী ডাক দিয়া বলেন, উম্মতেরা রে, আমার উম্মতের দল হবে 73। বনি ইসরাইলদের মধ্যে আল্লাহ পাক দল পাঠাইছেন 72। কয় দল? আরো জোরে বলেন, কয় দল? 72 দল বিভক্ত হয়েছে বনি ইসরাইল। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন নবীকে জানায় দিয়েছেন, পয়গম্বর, বনি ইসরাইলদের সাথে আপনার উম্মতের বড় একটা মিল থাকবে, বড় একটা মিল। আমার পয়গম্বর বনি ইসরাইলদের মিল বর্ণনা করতে যাইয়া এই হাদিসের মধ্যে আল্লাহর পয়গম্বর ডাক দিয়ে বলেন, উম্মতেরা, ওই বনি ইসরাইলদের মধ্যে 72 দলে বিভক্ত হয়েছে বনি ইসরাইলের দল। এই দলের মধ্যে যদি কোন আল্লাহর বান্দা নিজের মায়ের সাথে যদি জিনা করে থাকে, আমার উম্মতের মধ্যেও এমন উম্মত আসবে যে নিজের মায়ের সাথে জিনা করতেছে। ঠিক কিনা জোরে বলেন? স্পষ্ট হাদিস। এই জন্যই তো তাকে দেখো, বাংলার জমিনের মধ্যে শুধু নারী মুসলমান, সারা বিশ্বের দিকে তাকায় দেখো, এই মায়ের সাথে জিনা করতেছে, পত্র পত্রিকায় খবর। হে নবীর উম্মতের দল, নিজের মায়ের সাথে জিনা করে, নিজের মায়ের সাথে, নিজের মায়ের বোনের সাথে জিনা করে, আপন বোনের সাথে জিনা করে, এরকম নিউজ আর বাইর হইতে আর সময় বাকি নাই, অতীতেই বের হয়ে গেছে। আল্লাহর নবীর হাদিস সত্য, নবী যেমন সত্য, নবীর হাদিস সত্য। এই জন্য একজন যুবক ওই ডাল কালো করে পীর সাহেবের কাছে যাইয়া ডাক দিয়ে বলে, হুজুর গো, আমার বাবা দীর্ঘদিন আগে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেছেন। আমার মার হালাত বেশি ভালো দেখি না, মা কেমন যেন আমার সাথে একটু অন্যভাবে চলতে চায়। হুজুর ডাক দিয়া বলে, রে যুবক, ভালো করে শোনাও। যুবক ডাক দিয়া বলে, হুজুর, আমার মার চাল চলন এমন মনে হয় মা যেন আমাকে জিনার কাতারে নিয়ে দাঁড় করাইবে। হুজুর ডাক দিয়া বলে, রে যুবক, তোমার অধিকাংশ সময়টা তুমি মসজিদের মধ্যে কাটাও, তোমার এই সময়টা বেশি সংখ্যক সময় তুমি বাড়িতে কাটাইও না। হে যুবক, ভালো করে শুনে নাও, আজকের সমাজ এমন কঠিন পরিণত হয়ে গেছে রে যুবক। আজ মা বন্দির কিনা রাস্তায় বের হইলে শুধু ইফটিজিং এর স্লোগান, চোখের এদিক সেদিক ইশারা। এরে যুবক, তুমি যদি ভালো করে ব্রেনটাকে যদি খাটাইয়া নাও, আমার নবী হাদিসের মধ্যে কি বলছে রে যুবক? আল্লাহর নবী হাদিসের মধ্যে সুন্দরভাবে বলেন, যদি বনি ইসরাইলের মধ্যে একটা যুবক নিজের আপন মায়ের সাথে যদি জিনা করে, আমার উম্মতের মধ্যে এমন আল্লাহর বান্দা আসবে যে কিনা নিজের আপন মায়ের সাথে জিনা করবে। এই হাদিসের মধ্যে আমার নবী বলেন, বনি ইসরাইলদের দল হয়েছে 72। কয়জন? কয় দল? 72 দলে বিভক্ত। আমার উম্মত হবে 73 দল। কয় দল? আরে 73 দল কয় দল? আমাদের উম্মত হবে 73 দল। সন্দেহ আছে? আরো জোরে বলেন। এই জন্যই তো দেখবেন কেউ কেউ বলে যে, হুজুর কোন লাইনে যাবো? এই হুজুর কয় এমনে, ওই হুজুর কয় এমনে।
এই হুজুর বলে আমার দলের মধ্যে আসো, আর ওই দিক দিয়ে আরেক হুজুর ডাকতেছে আসো আমার দলে আসো। এই হুজুর এমদা টানে, ওই হুজুর ওই দিক দিয়া টানে, আমি কোন দিক দিয়া দৌড়াবো? আমার তো জানা যাওয়ার কোনো পথ নাই, মত নাই। এরে আল্লাহর গোলাম, তুমিও ভালো করে শুনে নাও। তুমি কেন হুজুর তুমি ভালো করে চিনলা না? হুজুর তুমি কেন ভালো করে চিনতে পারলা না? তুমি কেন হুজুরের কথাটা বুঝতে পারলা না? অন্ধ ভক্ত হয়ে যদি বান্দা জাহান্নামে যাও, হে বান্দা তুই একা যাবে না, তোর সাথে তোর পীর বাবা পর্যন্ত জাহান্নামে যাবে। ঠিক কিনা? জোরে বলেন, আরো জোরে বলেন ঠিক কিনা? এ বান্দা গাড়ির যদি চালক না থাকে গাড়ি চলবে না। আরো জোরে বলেন, গাড়ির যদি চালক না থাকে বান্দা গাড়ি যেমন চলা সম্ভব নয়। হে আল্লাহর বান্দা, তুমি যে জাহান্নামের মধ্যে যাইবা, নিজে তুমি মনে করিও না তুমি একা চললে জাহান্নামে যাইবা। হে বান্দা মনে করিও না তুমি বুঝি নামাজ না পড়লে জাহান্নামে যাইবা। হে বান্দা তুমি এটাও মনে করিও না নামাজ না পড়া জান্নাতে যামুগা। এটাও তোমার পক্ষে বান্দা সম্ভব নয়। হে আল্লাহর গোলাম, হে বান্দা, জান্নাতে যাওয়ার জন্য যেমন তোমার একজন মুরব্বি দরকার, জাহান্নামে যাওয়ার জন্য তোমাকে সেই মুরব্বি রাস্তাঘাটে আছে। ঠিক কিনা? জোরে বলেন, আরো জোরে বলেন ঠিক কিনা? হে আল্লাহর নবীর উম্মতের দল, ভালো করে শুনো রে যুবক, পর্দার অন্তরালের মা বোনেরা ভালো করে শুনো। আল্লাহর নবী দুনিয়ার থেকে চলে গেছেন, নবী আর আসবেনি। নবী আর আসবে নাকি? আমাদের এলাকার কোন নবী বারবার আবির্ভাব হয়? হয়নি। ভাইয়েরা আমার, আল্লাহর নবী নাই, কিন্তু নবীর উম্মতের মধ্যে উলামায়ে কেরাম আছে না নাই? আরো জোরে বলেন। এ বান্দা, উলামায়ে কেরাম আছে, থাকবে, কিন্তু উলামায়ে কেরাম হুজুর কাকে বলা হয় এটাও চিনতে হবে কিনা? এ বলেন, এটা চিনতে হবে কিনা? হে বান্দা, দাড়ি লাগাই দাড়ি তোমার গালের মধ্যে তুমি উড়াইছো, মাথার মধ্যে তুমি টুপি তুমি পরেছো, তুমি যদি বলো যে আমি একজন হুজুর, আমি একজন কায়েল, আমি একজন দরবেশ, হে বন্ড তুই যে নাম্বার বন্ড, এর মধ্যে বিন্দু পরিমাণ কোনো সন্দেহ নাই। ঠিক কিনা? জুড়ে বলেন। হুজুর হওয়ার জন্য মাদ্রাসার শিক্ষার প্রয়োজন আছে না নাই? হে আল্লাহর বান্দা, এই মাদ্রাসার মধ্যে আমি হাফেজ হয়েছি। যখন এই মাদ্রাসার মধ্যে আমি হাফেজ হয়েছিলাম, তখন সময়টা ছিল 2007 সালের ঘটনা, 6 সালের ঘটনা। ওই 2006 সালের মধ্যে এই হাফিজিয়া মাদ্রাসা থেকে আমি হাফেজ হওয়ার পর আমার মাথার মধ্যে পাগড়ি পরিয়েছেন শাইখে বরুণা। শাইখে বরুণা যখন মাদ্রাসার মধ্যে পাগড়ি পরায়, এর আল্লাহর গোলাম নবীর উম্মতের দল আমার মাথার মধ্যে যখন পাগড়ি পরায়, তখন আমি তাকে দেখছিলাম শাইখে বরুণার কোমর পর্যন্ত পরি। তখন আমি এত ছোট্ট গো, আমার ছোট্ট হওয়ার কারণে সকলে আমাকে নিয়ে একটু একটু মানে আকস্মিক ভাবে তাকিয়ে থাকে, আমার দিকে তাকায় সবাই অবাক। কেউ কেউ আমাকে আবার শিশু পীর বলে আমাকে নাম পাঠিয়েছিল। এর মধ্যে এখানে সিরাজকা এখানের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিল। যখনই আমাকে দেখতেন শিশু পীর বলতেন। এরে আল্লাহর নবীর উম্মতের দল, এই মাদ্রাসা থেকে হাফেজ হওয়ার পর আজ 2019 শেষ হইতে চলছে, প্রায় দীর্ঘ 10, 12, 13 বছর পর্যন্ত এখনো পর্যন্ত বাবা লেখা পড়ার মধ্যে আছি রে বাবা। এই সময়টার মধ্যে এত লেখাপড়া করার পর পীরের এখনো কোনো সার্টিফিকেট পায় নাই, এখনো পর্যন্ত কোনো মুরিদ করার সার্টিফিকেট পায় নাই, এখনো পর্যন্ত বলতে পারে নাই আমি একজন দরবেশ, এখনো পর্যন্ত বলতে পারি নাই আমি একজন বড় হুজুর। কিন্তু আল্লাহ পাকের শুকর, এই মাদ্রাসা থেকে ফারিগ হওয়ার পর এই জায়গার মধ্যে, এই মসজিদের মধ্যে এই বছর মিলে 4 বছর চলতেছে রে আল্লাহর বান্দা। এত লেখাপড়া করার পর কেউ যদি বলেন হুজুর আমরা হুজুর বিচারা পাই না, আমরা হুজুর খুঁজা পাই না, কার কথা শুনি না জান্নাতের দিকে যাব,
এ নাকি বলে আমরা জাহান্নামের পথে যাব, এই বলে আমরা জান্নাতের পথে যাব গো। হে নবীর উম্মত, আশরাফ আলী থানভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি পীরের যে শর্ত লাগাইয়া দিবেন, এর মধ্যে 8টা শর্ত। কয়টা শর্ত? আরো জোরে বলেন, কয়টা শর্ত? ও নবীর উম্মতের দল, পীর যদি তুমি হতে চাও, পীরের যদি তুমি সার্টিফিকেট লাগাইতে চাও, এর মধ্যে 1 নাম্বার শর্ত হলো আল্লাহর বান্দা তুমি আলেম হওয়া শর্ত। ঠিক কিনা? জোরে বলেন, আরো জোরে বলেন, ঠিক কিনা? হে বান্দা, তুমি যদি আলেম যদি না হও, হে বান্দা তুমি যদি প্রস্রাব করে কেমনে পানি লই কিটা যদি তুমি না জানো, হে বান্দা পায়খানা করে কেমনে পানি লই সেটা জানো না, হে বান্দা তুই বছরের পর বছর তুই গোসল দাও না, তোর মতো বেড়া যদি, তোর মতন খাচ্চর, তোর মতন লুচ্চা, তোর মতো বদমাশ যদি বলে আমি সমাজের মধ্যে একজন পীর, তুই তো আলেম মার্কা পীর না, তুই হলে জালিম ভণ্ড মার্কা পীর। ঠিক কিনা? জোরে বলেন। কষ্ট লাগে আপনাদের? কথা কি মিথ্যা বলতেছি বাবা? কথা কি মিথ্যা বলতেছি? আমি যেহেতু আলেম না, আমি কেমনে বুঝবো আমি একজন পীর? আমি যদি না জানি নামাজের ফরজ কোনটা, সুন্নাত কোনটা, আমি কিসের পীর হইলাম? আমার দ্বারা মানুষ হেদায়েত হবে, আমার দ্বারা মানুষ দ্বীনের কথা শুনবে, আমার দ্বারা মানুষ জান্নাতের দিকে দৌড়াবে। হে নবীর উম্মতের দল, দিলের কান লাগায় শ্রবণ করে রে নবীর উম্মত, ভালো করে শ্রবণ করে নাও। এলাকাটা জানি কোন ধরনের এলাকা। এ আল্লাহর নবীর উম্মতের দল, হে পর্দার অন্তরালের মা, ও বৃদ্ধ, হে যুবক, তোদের হাতে পায়ে ধরে বলবো, সমালোচনা করিও না। পা দুটো আগায়া দে রে যুবক, পা দুটো আগায়া দে। এরপর মসনদের মধ্যে কোরআনের দরিয়া, হাদিসের কিতাব লইয়া, ফিকহের কিতাবগুলো লইয়া প্রমাণ করে দিব হক্কানি পীরকে আর ভণ্ড কারা। ঠিক কিনা? জুড়ে বলেন। এই জন্যই তো এত দূর পর্যন্ত লেখাপড়া। হে আল্লাহর বান্দা, তুমি যার দিকে দৌড়াও, যার দিকে তুমি দৌড়াইতেছো, হের ইতিহাসের দিকে তাকাও, হের লেখাপড়া কেমন তুমি এটা দেখো। তোমার পীর সাহেব তোমাকে নিয়ে কোনোদিন নামাজ পড়ছি কিনা? হে আল্লাহর বান্দা, তোমার পীর সাহেব যদি তোমাকে নিয়ে কোনোদিন নামাজের মুসল্লায় না দাঁড়াই গো, ভালো করে সার্টিফিকেট নিয়ে নাও। যেই পীর মুরকে নিয়ে মুরিদকে নিয়ে নামাজ পড়তে জানে না, সেই পীর তো আল্লাহর তৈরি জান্নাতের মধ্যে খোদার কসম কোনদিন বসতে পারবে না। ঠিক কিনা? জোরে বলেন। মুগুন সুসিতি নামাজে পাঞ্জে গানা, পাওয়াইলুল লিল মুসাল্লিনাল্লাযীনা মুমিনারা ইনামাজেম দাদে দাদ ইস্তাঈনু আয়াতে কুরআন বখা আয়াতে কদ আফলাহা রায়াদকুন গৌর কুন্দর মানে আজিদিল সাদিকুন। একটুখানি নেকের তোরে রোজ হাসরের মাঠেতে, বাবা গুরুবে ছেলের পিছে, ছেলে বাবার আগেতে। আহাতে মন কঠিন দিনেতে আল্লাহ তোমায় ছাড়বে না, ঠিক মতো পড়িলে নামাজ জান্নাত তোমার ঠিকানা। ঘুমের চেয়ে নামাজ ভালো, আর তুমি ঘুমাইও না, ঠিক মতো পড়িলে নামাজ জান্নাত তোমার ঠিকানা। আমার প্রাণের ভাই বোনেরা, জলদি করে উঠে যাও, ওযু করে তাড়াতাড়ি নামাজ পড়তে লেগে যাও। আহা নবী বেনামাজির শাফাআত করিবেন
না, ঠিক মতো পড়িলে নামাজ জান্নাত তোমার ঠিকানা, ঠিক মতো পড়িলে নামাজ জান্নাত তোমার ঠিকানা। পশু পাখি কীট পতঙ্গ কেউ ঘুমিয়ে রইল না, মানুষ হয়ে ঘুমিয়ে থাকা ঠিক তো মোদের হবে না, ঠিক কিনা জুড়ে বলেন। আসসালাতু খায়রুম মিনান নাওম। এই শব্দটা হযরত বেলাল নবীজি যখন দুনিয়াতে ছিলেন, হযরত বেলালের জবান দিয়ে এই বাক্যটা বের হইতো কিনা? হযরত বেলাল এই বাক্য দিয়েছেন, আসসালাতু খায়রুম মিনান নাওম। মায়ার নবী ঘুমাইতেছেন, আল্লাহর নবী সারা রাত্র ইবাদত বندگی করে ঘুমায়। হযরত বেলাল তাকায়া দেখতেছেন, আবার মায়ার নবী ঘুম থেকে জাগে নাই। হযরত বেলাল দূর থেকে ফলো করতেছেন, আল্লাহর নবীর হুজরার কামরাটা লাগানো। এর নবীর উম্মতের দাল, হে যুবক ভালো করে শুনে নাও, হে এলাকার বৃদ্ধ, হে পর্দার অন্তরালের মা, ভালো করে শুনো। আল্লাহর নবী যখন রাত্রি বেলা যখন ঘুমাইতেছেন, ফজরের সময় ঘুমটা একটু বেশি লেগে গেছেন। হযরত বেলাল এমনিতে তাকে দেখতেছে, আমার নবী ঘুমাইতেছেন। আল্লাহর নবীর দিকে তাকাইয়া হযরত বেলাল দূর থেকে একটু জোরে জোরে ডাকতেছেন, আসসালাতু খায়রুম মিনান নাওম, আসসালাতু খায়রুম মিনান নাওম। ঘুমের চেয়ে নামাজ ভালো, আর তুমি ঘুমাইও না, ঠিক মতো পড়িলে নামাজ জান্নাত তোমার ঠিকানা। হে বান্দা, নামাজ যদি ঠিক না হয় জান্নাতে কেমনে যাইবা? নামাজ যদি ঠিক না হয় জান্নাতে যাওয়া সম্ভব না। হে বান্দা, এবার দলিল দিতে পারো কত আল্লাহর বান্দা নামাজ পড়ে নাই, কত আল্লাহর বান্দা রোজা রাখে নাই। হে একজন সাহাবী মরণের সাথে সাথে জান্নাত বলে কেমনে গেছে? বলে এমনে গেছে। আল্লাহর নবীকে ডাক দিয়া বলেন, পয়গম্বর আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় পন্থী কি জান্নাতে যাব? আল্লাহর নবী ডাক দিয়া বলেন, ও সাহাবী, তোমার জন্য এখন করণীয় হলো সোজা জিহাদের ময়দানে যাওয়া। আল্লাহর নবীর সাহাবী ডাক দিয়া বলে, পয়গম্বর এখন যদি আমি জিহাদের ময়দানে যাইয়া, আমার তো জিন্দেগিতে নামাজ নাই, আমার তো জিন্দেগির মধ্যে রোজা নাই গো। ও পয়গম্বর, আমি যদি এখন নামাজ পড়ি নাই, আমি যখন আমি রোজা রাখি নাই, ও পয়গম্বর আমি যদি মরি আল্লাহ আমাকে জান্নাত দিবেন নি? আল্লাহর নবী ডাক দিয়া বলেন, রে সাহাবী, আল ইসলাম ইয়াহদিমু মা কানা ক্বাবলাহু ওয়াল হিজরাতু তাহদিমু মা কানা ক্বাবলাহা। হে সাহাবী, ইসলাম এমন একটা জিনিস যে ইসলামের মধ্যে যখন তুমি ঢুকে যাও, হে সাহাবী ভালো করে শুনে নাও, তোমার জিন্দেগির মধ্যে নামাজ নাই, তোমার জিন্দেগির মধ্যে রোজা নাই, তুমি জিন্দেগি পর যে পরিমাণ তুমি আকাম কুকাম করেছো, জিন্দেগি পর যে পরিমাণ তুমি অন্যায় করেছো, হে সাহাবী ভালো করে শুনে নাও, আজ তুমি মুসলমান হওয়ার সাথে সাথে আল্লাহ পাক তামাম জিন্দেগির সব গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন। জোরে কোন সুবহানাল্লাহ। মুসলমানি বুয়াদ গরদান হাদান আইনানে খুদ বদস্ত খাজাদাদান গর্ব সুরত আদিমি সাবুদে আহমদ বু জাহল হামেক সাবুদে। হে আল্লাহর নবীর উম্মতেরা ভালো করে শুনবেন, ভালো করে জবাব দিবেন। আমার নবী দুনিয়াতে 63 বছর কাটাইছেন। কয় বছর? আরো জোরে বলেন, কয় বছর? হে নবীর উম্মতের দল, আমার নবী 63 বছর দুনিয়ার মধ্যে কাটাইছেন। এর মধ্যে 23টি বছর কোরআন নাজিল হওয়ার বছর। এই 23টি বছর মানুষদেরকে ধরে ধরে নামাজের মধ্যে নিয়ে আসছেন, মানুষদেরকে নামাজ শিখাইছেন, ইসলাম ধর্ম শিখাইছে। আমার নবী মানুষদেরকে ইসলাম শিখাইছেন, আমার নবী মানুষদেরকে ধরে ধরে কালিমা শিখাইছেন। আমার নবীর হাতে মুসলমান হয় কাফের বেঈমানরা। মুসলমান হওয়ার পর আল্লাহর নবীকে ডাক দিয়ে বলেন, পয়গম্বর
আমরা তো সংখ্যায় বড় দুর্বল, আমাদের সংখ্যা বড় কম। ও পয়গম্বর, কাফির বেঈমান বেশি। ও পয়গম্বর, আল্লাহ পাক আমাদের উপর কি কি আল্লাহ ফরজ করে দিয়েছেন। আল্লাহর নবী বলেন, খামসাতুন শাহাদাতি আল্লাহ ইলাহা ইল্লাল্লাহ, বুনিয়াল ইসলামু আলা খামস, শাহাদাতি আল্লাহ ইলাহা ইল্লাল্লাহ। হে সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ পাক পাঁচটা জিনিস ফরজ করে দিয়েছেন। এক নাম্বার হলো কালিমার সাক্ষী দেওয়া, দুই নাম্বার হলো নামাজ প্রতিষ্ঠা করা, তিন নাম্বার হলো রোজা পালন করা, চার নাম্বার হলো যাকাত। ও সাহাবায়ে কেরাম, বাইতুল্লাহর দিকে হজ করা। হে আল্লাহর নবীর উম্মতের দল, আল্লাহর নবী পাঁচটা জিনিসের শিক্ষা দিয়েছেন সাহাবায়ে কেরামদেরকে। আরেক হাদিসের মধ্যে বলেন, পয়গম্বর, একজন সাহাবী পয়গম্বরের সামনে এসে হাজির হয়ে যায়, ডাক দিয়া বলে, পয়গম্বর, আল্লাহ পাক আমার উপর কি আল্লাহ পাক ফরজ করে দিয়েছেন। আল্লাহর নবী ডাক দিয়া বলেন, সাহাবী, আল্লাহ পাক তোমার উপর ফরজ করে দিয়েছেন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ তোমার উপর ফরজ। আল্লাহর নবীর সাহাবী ডাক দিয়া বলেন, পয়গম্বর, আর কিছু ফরজ করছিনি? বলে, না না, আর কিছু না। আবার ডাক দিয়া বলেন, ইল্লা আন তাতাওয়া, মিশকাত শরীফের হাদিস। আল্লাহর নবী বলেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, এরপরে যদি তুমি কিছু নফল করো সেটা তোমার কাছে। হে সাহাবী, ডাক দিয়া বলেন আল্লাহর নবীকে, হে আল্লাহর পয়গম্বর, আল্লাহ পাক আমার উপর আর কি নাজিল, আর কি ফরজ করেছেন? আল্লাহর নবী ডাক দিয়া বলেন, সাহাবী, তোমার উপর আল্লাহ পাক ফরজ করেছেন তোমার মালের যাকাত। হে বান্দা, তুমি যদি মালের যাকাত দেও তোমার উপর ফরজ, নামাজ তোমার উপর ফরজ। আল্লাহর নবীর সাহাবী ডাক দেব, ওয়াল্লাহি লা আযীদান্না আলা হাযা ওয়ালা আনকুসু মিনহু। ও পয়গম্বর, আমার জিন্দেগীর কসম, আল্লাহর নামের কসম, আমি কোনদিনের চাইতে বৃদ্ধি করব না, কম করব না। আল্লাহর নবী ডাক দিয়া বলেন, ওয়াল্লাহি ইন সাদাকতা ক্বাদ আফলাহা ইন সাদাকতা। আল্লাহর কসম, ওই সাহাবী সফল কাম হয়ে গেছে যেই সাহাবী এই কথার উপর কসম কেটে বলছে যে কিনা জিন্দেগিতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ছাড়বে না। সেই ব্যক্তির জন্য আল্লাহর নবী কসম করে বলেছেন, এই আল্লাহর বান্দা সফল কাম হয়ে গেছে। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের দ্বারা সেই বান্দা জান্নাত কামাই করেছে। কিন্তু এবার বলেন তো, এতক্ষণ আলোচনা দেয় কি বুঝলেন? নামাজ ছাড়া কি জান্নাতে যাওয়া সম্ভব? আরো জোরে বলেন। স্পষ্ট আল্লাহ পাক আয়াত নাজিল করতেছেন, সূরাতুল মুমিনুন একটা সূরা আল নাজিল করেছেন মুমিনদের শানে। জোরে কোন সুবহানাল্লাহ। قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون। আল্লাহ পাক বলেন, قد أفلح المؤمنون, মুমিনরা সফল কাম হয়েছে। হে মুমিনরা কারা? বলে, মুমিনরা হলো তারা যারা নামাজের মধ্যে ভয় নিয়ে নামাজ পড়েছে, নামাজের মধ্যে খুশু খুজু নিয়েছে। কেমন সেই খুশু খুজু নিয়েছেন মুমিনরা? বলেন, মুমিনরা নামাজের মধ্যে দাঁড়াইলে দুনিয়ার কোনো ধ্যান থাকে না। হে বান্দা, নামাজের মধ্যে দাঁড়াইয়া এক আল্লাহর বান্দা নামাজ পড়তেছেন, এশারের নামাজ। ইমাম সাহেব নামাজ পড়াইছে, নামাজ পড়ানোর পর নামাজ ইমাম সাহেব ভুলে 3 রাকাত পরে সালাম ফিরাইয়া এদিক সেদিক সালাম ফিরাইছে। যখন আসসালামু আলাইকুম বলে বলে সালাম ফিরাইছে, কাহারও কোনো খবর নাই। ইমাম সাহেবরে এই মুসল্লি ডাক দিয়া বলে, হুজুর, আজকের নামাজটা বোধহয় 3 রাকাত হয়েছে। এই তুমি কেমনে বুঝছো? হ্যাঁ হুজুর, আপনি কেমনে বুঝছি আমি জানেননি। বলে, কেমনে বুঝছো? বলে, হুজুর, 4 রাকাত নামাজ এশারের জামাতের মধ্যে দাঁড়াইয়া আমি নামাজের মধ্যে যখন দাঁড়াই, 4 রাকাত নামাজের মধ্যে আমার 4টা ব্যবসার হিসাব করি। আজকে 4 রাকাত নামাজের মধ্যে দাঁড়াইলাম, 3টা হিসাব করা মাত্র আপনি সালাম ফিরে নিছেন। এর দ্বারা বুঝি নিলাম 4 রাকাত নামাজ পূর্ণ হয় না। কেমন মুসল্লি? এই মুসল্লি কি জান্নাত পাওয়া সম্ভব? এই মুসল্লি কি সফল কাম হইল?
আল্লাহ কি তাদের ব্যাপারে বলছেন যে নামাজের মধ্যে দাঁড়াইয়া এ আমার এই দিক দিয়া গুরুটা কেমন আছে, গুরুটা কি বাড়িতে গেল কিনা, হে বান্দা আজকে ব্যবসাটা কেমন হয়েছে সেটা জানলো কিনা? এমন হিসাব নিয়ে যদি আল্লাহর বান্দারা নামাজের মধ্যে যদি দাঁড়াও, এই নামাজ তো জান্নাতের পাতে হবে না, বরঞ্চ নামাজ আপনার আমার জন্য লানতের কারণ হবে। ঠিক কিনা জোরে বলেন। আরেক হাদিসের মধ্যে আল্লাহর নবী ডাক দিয়া বলেন, হে উম্মতের দল, এক ব্যক্তি নামাজ পড়তেছে, নামাজ পড়ার পর আল্লাহর বান্দা নামাজ পড়েছে, ঠিক আছে, খুব সুন্দর নামাজ পড়েছে, নামাজ পড়ার পর আল্লাহর বান্দা নামাজ পড়েছে, ঠিক আছে, আল্লাহর নবী বলেন সেই বান্দার নামাজ তার জন্য রহমতের কারণ না, সেই বান্দার নামাজ তার জন্য গজবের কারণ হয়েছে। নামাজ তার জন্য অভিশাপ দিতে থাকে। ডাক দিয়া বলে, আল্লাহ গো, এই বান্দাকে তুমি ধ্বংস করে দাও, ও আল্লাহ এই বান্দাকে তুমি ধ্বংস করো, কামা দাইয়ানি, ও আল্লাহ তুমি এই বান্দাকে তুমি ধ্বংস করে দাও, এই বান্দাকে তুমি শেষ করে দাও যেভাবে আমি নামাজকে সে ধ্বংস করেছে। হে বান্দা, নামাজের কিন্তু রূহ আছে, আত্মা আছে। নামাজের কি আছে? রূহ আছে, আত্মাও আছে। এ বান্দা মনে করিও না নামাজ পড়লেই চলে না, না, নামাজ শুধু এমনি রুকু সেজদা দেওয়ার নাম নামাজ না। নামাজের রুহু আর আত্মা হলো তার মধ্যে খুশু থাকা, সেটা হলো নামাজের রুহু। হে বান্দা, নামাজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আছে, নামাজের মধ্যে জবান আছে। হে বান্দা, নামাজের মধ্যে যার দাঁড়ায়া যখন তুমি কোরআন তেলাওয়াত করবা, মনে করবা তুমি আল্লাহর সাথে কথা বলতেছো। ঠিক কিনা জুড়ে বলে, আল্লাহর সাথে কথা বলতেছো। আল্লাহর নবী যখন যা চাইতেন আল্লাহর কাছে চাইতেন নামাজের মাধ্যমে। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানুস্তাঈনু বিস-সাবরি ওয়াস-সালাহ। কাফিরু বারায় দুনিয়া জান্নাত মিয়ানে শেখ মাশুকরান জিস কিরামান কাতিবিন রাহাম খবরনি। প্রেমিক প্রেমিকার মধ্যে গোপন একটা কথা থাকে। এই বান্দা প্রেমিকের অন্তরের মধ্যে হঠাৎ প্রেমিকার নাম জপতেছে, প্রেমিকার অন্তরে হঠাৎ এবং সময় একটা নাম জপতেছে, প্রেমিক প্রেমিকের নাম, কিন্তু দুইজনের মধ্যে ফোনে কোনো সংযুক্ত নাই। এরপরে হঠাৎ ফোন দিয়া যখন তাকে মিস কল মারে, প্রেমিকাকে প্রেমিক ডাক দিয়া বলে, হঠাৎ কেন ফোন দিলাম জানুনি? প্রেমিকা ডাক দিয়া বলে, কেন তুমি এত রাত্রে ফোন দিলা? বলে, হঠাৎ কেন জানে তোমার নামটা আমার শুধু মনে মনে বাসতেছে। প্রেমিকা ডাক দিয়া বলে, আমারও তো রাত্রে বেলা ঘুম আসতেছে না, হঠাৎ কেন যেন তোমার নামটা মনে মনে শুধু বাসতেছে। ঠিক কিনা জোরে বলেন। এ রাত্রে বেলা স্বামী যখন খুব দুরান্ত সময়ের মধ্যে চলে যায়, স্বামী হঠাৎ ফোন দিছে, হে বিবি তুমি কি ঘুমাইছো? বলে, না, কেন ঘুমাও না? বিবি ডাক দিয়া বলে, স্বামী গো, আমি হঠাৎ কেন জানে তোমার কথা বেশি বেশি স্মরণ করতেছি। স্বামী ডাক দিয়া বলে, আমারও তো কেমন জানে শুধু তোমার নামটা বেশি বেশি জপতেছি। এমন একটা মনের মধ্যে একটা কবি বলেন, প্রেমিক প্রেমিকার মধ্যে, আশিক মাশিকের মধ্যে সে একটা মনে মনে একটা কথা আছে, সেটা কিন্তু কিরামান কাতিবিন লিখতে পারে না। ঠিক কিনা জোরে বলেন। এই বান্দা, তুমি মনে মনে তুমি মন কোলা খাইতেছো, তুমি বিবাহ করলে এই হবে সেই হবে, মনে মনে বহুত কিছু তুমি কল্পনা করতেছো। প্রেমিকার বিয়া করলে তোমার এমন হবে, তোমার তেমন হবে, মনের মধ্যে এত কল্পনা, তোমার অন্তরের খবর কিন্তু কিরামান কাতিবিন জানে না। এর আল্লাহর গোলাম, আল্লাহর সাথে যারা প্রেমিক হয়, হে আল্লাহর বান্দা, আল্লাহর সাথে যারা প্রেমের খেলাটা খেলায় নিছে, তাদের অন্তরটা আল্লাহর সাথে মিলায় নিছে গো, তাদের অন্তরের খবর আল্লাহর তার সাথে সেই খবর দুনিয়ার কিরামান কাতিবিন সেই খবর লিখতে পারে না। ঠিক কিনা জোরে বলে। আল্লাহর বান্দারা রাত্রেবেলা ঘুমায়, এরপরেও ঘুমায় না, রাত্রেবেলা ঘুমায়, এরপরেও ঘুমায় না, কারণ দুনিয়ার মধ্যে তুমি সারা
তুমি ভেবেছো সেই আল্লাহর বান্দা রাত্রিবেলা ঘুমের মধ্যে কেমন যেন সেটাকে স্বপ্ন দেখে আল্লাহ পাক ডাক দিয়ে বলে, দুনিয়ার ইমানদার যারা দুনিয়ার মধ্যে আমি আল্লাহকে যারা ডাকতেছো, যারা আমি আল্লাহকে আল্লাহ বলে ডাক দিতেছো, যাদের সারাটা দিন শুধু আমি আল্লাহকে নিয়ে গল্পনা বলবো না, আমি আল্লাহ বান্দা রাত্রিবেলা তোকে ডাক দাই, হে বান্দা তুমি কেন ঘুমাইতেছো? আমি আল্লাহ কি ঘুমাই না? আমার মায়ের নবী রাহমাতুল লিল আলামিন রাত্রিবেলা ঘুমায়। আল্লাহ পাক ডাক দিয়ে বলে, পয়গম্বর আপনাকে দুনিয়ার মধ্যে আমি আল্লাহ পাঠাইলাম, কিন্তু আপনি ঘুমান। ও পয়গম্বর আপনি কেন রাত্রিবেলা ঘুমাইতেছেন? অথচ আপনি আমার হাবিব, আমি হলাম আপনার হাবিব, আমি আপনাকে ভালোবাসি, আপনার বন্ধু হয়ে আমি আপনাকে ডাকতেছি। এরপরেও পয়গম্বর আপনি রাত্রিবেলা ঘুমায় থাকেন, এটা কিন্তু আমার সহ্য হইতেছে না। আল্লাহ পাক ডাক দিয়া বলেন, ইয়া আইয়ুহাল মুজাম্মিল, হে কম্বলওয়ালা তুমি রাত্রিবেলা করো ঘুমাও। কুমিল লাইলা ইল্লা কালিলা নিসফাহু আও ইনকুস মিনহু কালিলা। হে কম্বলওয়ালা রাত্রিবেলা তুমি কি আরামে ঘুমাইতেছো? অথচ রাত্রিবেলা আমি আল্লাহ ওই সপ্তম আসমানের মধ্যে ওই আরশি মহল্লার মধ্যে আমি আল্লাহ থাকি না। আমি আল্লাহ রাত্রিবেলা এই প্রথম আসমানের মধ্যে চলে আসি। আমি আল্লাহ ডাকতে থাকি, দুনিয়ার মধ্যে কারা অভাবী হয়ে আছো, কার রিজিকের দরকার? আমি আল্লাহর কাছে রিজিক চাও, রিজিক দিব। কেডা ঋণের মধ্যে পড়ে আছো, ঋণের জন্য মুক্তি চাও, আমি আল্লাহর কাছে। আমি আল্লাহ তোমাকে ঋণ পরিশোধ করার ব্যবস্থা করে দিব। এই আল্লাহর বান্দা সারাটা দিন হলে এই ব্যাংকে সেই ব্যাংকে সুদখোরদের কাছে তুমি সারাটা দিন করবার জন্য দৌড়াও, কিন্তু সুদখোর তোমাকে কর্জা দিতে চায় না। আর যখন কি একটু চাইবেন, সুদখোর বলে যে এর বিপরীতে কি দিবেন? এমনি গরিব খাইতে পারে না, সে যখন কর্জার জন্য যায় সুদখোর মাথার মধ্যে আবার চাপ দেওয়া ধরে, কি আমি বুঝুনি টাকা যে নিবা সামনে কিন্তু দিতে হবে। কি সিজন? ধানের সিজন। কি সিজন? তোমার পেয়ারার সিজন। এরকম সুদের খাতায় নাম লেখা তারা টাকা দিতেছে, গরিব এমনি দিতে পারে না, আবার তার উপর সুদের খাতার মধ্যে নামটা লেখাইয়া তার কাছে এর 15 টাকা পায় না। আল্লাহ পাক বলেন, বান্দা আমি আল্লাহ তো তোমার কাছে কিচ্ছু নেই না, তুই বলতে আমি আল্লাহ কিচ্ছু চাই না। আমি আল্লাহ চাই বান্দা তুই আমি আল্লাহকে ডাক দাও, আমি আল্লাহ ডাক দেওয়ার সাথে সাথে তোমাকে দেবো। ঠিক কিনা ছেড়ে বলেন, या इलाही मुझको मुझसे दूर कर, ताके देखो मुझ में तुझको एक नजर, या हियातल मुस्तकीफी नहदना लफ्ती खारा बिल उलूमे वरगिना, हर गुरीना देना तो यार है छूना मांगे उससे दूर হয়। আল্লাহ পাক যেমন জান্নাত বানাইছে তেমন কি জাহান্নামও? আরো জোরে বলেন, জান্নাত যেমন বানাইছে জাহান্নামও? এই নিয়ে জান্নাতে যাইবো, জাহান্নামে যাইবো না? আরো জোরে বলেন। قال النبي صلى الله عليه وسلم إن للجنة أهلا وللنار أهلا। আল্লাহর নবী বলেন জান্নাতের একটা দল আছে, জাহান্নামের একটা দল আছে। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। আরো জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। मोहम्मद नबी है और नबी सबसे पेशवा, आलम हुआ उसकी पैदाइश से उजाला, शफीउल उम्म हमारा नबी रोज़ क़ियामत, शफीउल उम्म हमारा नबी रोज़ क़ियामत, शफाअत करेगा अल्लाह के पास गुनाहगार उम्मत, शफाअत करेगा अल्लाह के पास गुनाहगार उम्मत, शाफीअ मुशाफ़ा नबी मोहम्मद अहमद, शाफीअ मुशाफ़ा नबी मोहम्मद अहमद, ये ताअत रसूल न हो तो जिंदगी बर्बाद, ये ताअत रसूल न हो तो जिंदगी बर्बाद, শুধুই নবীর ওসিলাতে আসলা মানুষ দুনিয়াতে, তিনি
না হইলে আজি আসতো কি কেউ ভুবনে নবী বিনে কে তোরাবে ফুল সেরাত মিজানে নবী বিনে কে তোরাবে ফুল সেরাত মিজানে ওগো নবীর উম্মতেরা হয়ে আজি দিশে হারা কোরআন হাদিস ছেড়ে চলো জগৎ যাহা চাই মনে নবী বিনে কে তোরাবে ফুল সেরাত মিজানে নবী বিনে কে তোরাবে ফুল সেরাত মিজানে এমন ইয়াতিম নবী আমার পিতা মাতা নাই যে তাহার তারপরেও মারলো তারপরেও কত মারা মারলো তাকে দুশ্মনে নবী বিনে কে তোরাবে ফুল সেরাত মিজানে নবী বিনে কে তোরাবে ফুল সেরাত মিজানে দিনের লাগি নবীজি মর বেঁধেছিলেন পেটে পাথর কাতর হয় মাঝে মাঝে পরে যেদিন জমিনে নবী বিনে কে তোরাবে ফুল সেরাত মিজানে নবী বিনে কে তোরাবে ফুল সেরাত মিজানে ঠিক কিনা জুড়ে বলেন এই নবী যদি শাফাআত যদি না যদি করে কেউ কি জান্নাতে যাওয়া সম্ভব আরো জোরে বলেন কিন্তু নবীর শাফাআত কার লাগি এ মিয়া নবীর শাফাআত কার লাগি নবীর সুন্নত নাই দাড়ি নাই টুপি নাই নামাজ নাই পর্দা নাই বেহায়া লুচ্চা বদমাশ গাঞ্জাখোর মদখোর এই সমস্ত বাটপার বন্ডদের জন্য নবীর শাফাআত আরো জোরে বলেন আজ যদি সেই সাইনবোর্ড লাগায় যদি ডাকে আসো আমার দরবারে আসো তাহলে কি সে জান্নাতের দিকে ডাকে না জাহান্নামের দিকে ডাকে আরো জোরে বলেন এখন কি বর্তমান সমাজ যেমন বেজার মানুষ আছে না নাই আরো জোরে বলেন আছে না নাই আজকে তারা কি মরণের খবর আছে একদল দুর্বল সাইড পাইছে আমাদের আম্মা জানদেরকে কারে পাইছো আম্মা জানদের সাইডটা এত দুর্বল কি সবাই এই কথাটা জানে আরে পিসাবের মুরিদ বানাইতে হইলে বেড়াটারে পারা যাইতো না আগে বিড়িটারে দর ঠিক কিনা জোরে বলেন কারণ বিড়ি এমন মন্ত্রওয়ালা বিড়ি রে আল্লাহর নবী বলেন এই বিড়ি হলো শয়তানের রশি শয়তানের কি এই একটা মহিলা পাইলে একটা মহিলা ইচ্ছা করলে স্বামীকে জান্নাতে নিতে পারে স্বামীকে আল্লাহ ওয়ালা বানাইতে পারে আবার একটা মহিলা ইচ্ছা করলে স্বামীকে জাহান্নামে নিতে পারে ঠিক কিনা জোরে বলেন এই মহিলা হলো এমন মন্ত্রের ওলা মহিলাদের ফিতনা নবীজি বলেন আমার উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে বড় ফিতনা হলো মহিলাদের ফিতনা এ কোন ফিতনা আরো জোরে বলেন কোন ফিতনা এবার মহিলারা কি আমাদের আম্মা জাননি আমাদের আম্মা জান না মহিলারা আমাদের আম্মা জান আবার আমাদের বোন এরাই আমাদের জন্য ফিতনা ঠিক কিনা জোরে বলেন আবার মহিলারা আমরা প্রেমিক আবার মহিলারা আমাদের স্ত্রী ঠিক কিনা কিন্তু যারা আমাদের যে লাইনে দখল করে নিয়েছে সেটা ভিন্ন কথা কিন্তু যখন কোনো বাটপার কোনো ভণ্ড কোনো লুচ্চা বদমাশ যদি এই লোকটাকে যদি কাবু করতে চায় দুনিয়ার লোক যদি ঢুকাইতে চায় একটা মাধ্যম খোলা সবচাইতে সুজাগি সিরাতুল মুস্তাকিম সেই পথটা হলো মহিলাদের পথ ঠিক কিনা জুড়ে বলেন আরে মিয়া ল্যাংটার কাছে যাই তো স্বামী বলেন না বিড়িয়ে না আগে দূরা ঠিক কিনা জুড়ে বলেন কুমিল্লাতে আমি প্রোগ্রামে গিয়েছিলাম দাউদকান্দি প্রোগ্রামটা ইউটিউবে আছে গিয়া বলি আল্লাহ এমন কঠিন গজব অবস্থা সেখানে এ আল্লাহর বান্দা ডাক দিয়া বলে হুজুর সারাটা দিন যায় সারাটা রাত যায় কিন্তু বছরে বাৎসরিক একটা গোসল আছে বাৎসরিক গোসল কি গোসল চিন্তা করেন তো আমাদের যারা রুচিসম্মত মা বোনেরা ওরা তো স্বামী একদিন গোসল না দিলেই স্বামীকে বিছানা থেকে তাড়ায় দেয় ঠিক কিনা জুড়ে বলেন আর বলেন সেন্টেন মাইরা হেদায় দিকে কি আসো শরীরের মধ্যে দুর্গন্ধ নিয়ে এদিকে আসো সেন্ট দিয়ে এই মা বোনদের কাছে যাওয়া যায় না আবার নাকি এই খাড়াসে এক বছর গোসল দেয় না বাৎসরিক গোসল দেয় এ বাৎসরিক গোসল দাও এই যে আম্মা জানেরা নিজের স্বামীটাকে নিজের কাছে ঠায় দেয় না সারাটা বছর আম্মা জান নিজের স্বামীটাকে ভালোভাবে ব্যবহার করে না
কিন্তু ওই বাৎসরিক গোসল দেনওয়ালা বাবাকে গোসল দেওয়ার জন্য হাজার হাজার মহিলা কাতার বন্দী হয়ে দাঁড়ায়। জুড়ে কর নাউজুবিল্লাহ। আরো কি মজার ঘটনা শুনবেন, হুজুর সারাটা বছর যায় কিন্তু গোসল দেয় না, কি হয়েছে? কিন্তু এই দিনটা এমন একটা শুভ দিন, এবং একটা বরকতময় দিন। এই দিনের মধ্যে আম্মা জানেরা ওই বাবাটাকে গোসল দেওয়ার জন্য পাগল পারা হয়ে যায়। এই দিনের মধ্যে গোসল দেওয়ার জন্য পাগল পারা হইয়া আম্মা জানেরা তাকায়া দেখে যে এই দিন এই বাবাকে গোসল দেওয়ার জন্য ভিড় জমায়। সারাটা দিন এমন ভাবে তারা প্রস্তুতি নেয়, বাবাকে গোসল দেওয়ার জন্য গোলাপ জল আনে, বাবাকে গোসল দেওয়ার জন্য স্পেশাল পানি আনে, আনার পর বাবাকে গোসল দেওয়ায়। কিন্তু এই খাড়াসের খাড়াস এই পানিটাকে তারা মাটিতে পড়তে যেন না হয়, এই জন্য তলের মধ্যে চট অনেক কিছু বিছায় আনে, দীর্ঘ পদ্মাতি একটা কিছু বিছায় আনে। বাবাকে সারাটা বছরে গোসল দেওয়াইবে, কিন্তু বাবার এই গোসলের পানি যেন জমিনের মধ্যে যেন না পড়ে যায়। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন হলো, এই খাড়াসে সারাটা বছর গোসল দেয় না, বাথরুম করে পানি লয় কিনা এটাও সন্দেহ আছে। এই খাড়াসের বরকতপূর্ণ পানি নেওয়ার জন্য মহিলারা কাতার বন্দী হয়ে দাঁড়ায়। মহিলার এমন ভাবে দাঁড়ায় আর ডাক দিয়া কয়, আমাদের বাবার পানিটা যদি পড়ে যায় আমাদের বেয়াদবি হবে। কেউ পানিটা কুশের মধ্যে নেয়, কেউ পানিটা অঞ্জলির মধ্যে নেয়। পানিটা নেওয়ার পর বাবার পানিটাকে বরকত মনে করে করে খায়। জোরে কন্যা নাউজুবিল্লাহ। এই যে আম্মা জানেরা নিজের স্বামীটাকে একটু রুচি দেখতে পারে না, কিন্তু এই দিনটার মধ্যে এমন ভাবে কে তাদেরকে এমন ভাবে ধোঁকা দিছে। বাৎসরিক গোসলের জন্য আম্মা জানেরা কেন যায়? বলে তাদের রুচিটাকে আল্লাহ পাক এমন একটা দুর্বল সাইডের মধ্যে রাখছে, যেই সাইডের মধ্যে রাখলে কিন্তু পুরুষরা সহজে পারে না। ওই যে আমার আগে এশার আগে হুজুর বয়ান করেছে, আইয়ুব পয়গম্বরের ঘটনা বলেছে, সারাটা শরীরের মধ্যে কিরা পড়ে যায়, কিন্তু সমস্ত বিবিরা তিনটা বিবি তার দিকে দূরে সরে চলে যায়। কিন্তু আইয়ুব পয়গম্বরের বিবি রহিমা স্বামীকে ফেলে যায় না। মানুষগুলা দূর দিকে শুধু তার গন্ধ সহ্য করতে পারে না। শরীরের মধ্যে এমন ভাবে কিরা পড়ে গেছে, একটা একটা কিরা জমিনের মধ্যে পড়লে আইয়ুব পয়গম্বর তুলে তুলে জায়গায় রাখতেন আর ডাক দিয়া বলতেন, আল্লাহ আমার শরীরের মধ্যে কিরা দিছে, এটা তো শরীরের একটা অংশ। মানুষ পচার দুর্গন্ধ কিন্তু ভয়ঙ্কর, ঠিক কিনা জুড়ে বলেন? দেখবেন অন্যান্য পচা যেমন তেমন, মানুষ পচার গন্ধ কিন্তু সহ্য করতে পারবে না। একটা কবরের মধ্যে যদি মানুষ পচা যদি গন্ধ, আমি নিজে দেখছি, আমরা যখন ফরিদাবাদ মাদ্রাসাতে পড়ি, একটা লাশ তুলছিল ওই সদরঘাট থেকে, সদরঘাট নদী থেকে লাশটা তোলার পরে সেই মানুষটাকে, তার বাড়ি নাকি বরিশাল, এই বরিশালের লোকটাকে যখন এখানে মধ্যে জানাজা পড়াবে প্রায় 3 দিন পরে 2 দিন পরে এরকম লাশটা তুলছে। এই তোলার পর তার শরীর থেকে সাধারণ যে একটা পচনের গন্ধ, এই গন্ধটাকে ফিরানোর জন্য অনেক ধরনের আতর সেন্ট ব্যবহার করা হয়েছে, কিন্তু এই গন্ধটার পেছনে এই আতর সেন্ট মিশ্রিত হয়ে এরকম একটা উমাইলা একটা খারাপ গন্ধ আসছে, যার ভিতরে ঢুকে এই ভূমি করতে বাধ্য। জোরে করে নাউজুবিল্লাহ। মানুষ পচার গন্ধ কিন্তু সাংঘাতিক। আইয়ুব পয়গম্বর, আইয়ুব নবী বিবি রহিমাকে ডাক দিয়া বলে, রে বিবি, তুমি আমার জন্য এমন ভাবে কি পাগল হয়েছো? সব সন্তানেরা আমার দিকে দূরে সরে চলে যায়। হে বিবি, অন্যান্য বিবিরা পর্যন্ত চলে যায়, বিবিরে তুমি কেন যাও না? বিবি ডাক দিয়া বলে, স্বামী গো, এই জন্য আমি যাই না গো স্বামী, কারণ আল্লাহ পাক আপনার শরীরটাকে কঠিন পরীক্ষার মধ্যে ফালাইয়া দিছে গো স্বামী। কিন্তু আমি কেন চাই না জানেননি ও স্বামী গো? কারণটা কি? আল্লাহ পাক আপনার শরীরের দুর্গন্ধটাকে আমার কাছে এমন প্রিয় গন্ধ বানায়া দিছে, প্রথম আমার একটু কষ্ট হয়েছে, এখন আর কষ্ট লাগে না। হে স্বামী, হাসরের ময়দানে যদি আল্লাহ পাক যদি ডাক দেয়া বলে, হে রহিমা, তোমার পয়গম্বর
তোমার স্বামী আইয়ুব পয়গম্বরকে ছেড়ে কই গিয়েছিলা? ও স্বামী গো, আমার কোনো জবাব নাই, এই জন্য আমি আপনাকে ছেড়ে যাই না। হে আল্লাহ নবীর উম্মতের দল, আম্মা জানদের রুচি এমন ভাবে আল্লাহ পাক সহ্য করার ধৈর্য করার ক্ষমতা দিয়েছেন, একটু লক্ষ্য করে দেখবেন। হে মা বোনদের সন্তান হয়, সন্তানটাকে লালতে পালতে যাইয়া ছোটবেলা সন্তানটাকে মা বোনেরা দেখবেন প্রস্রাব পায়খানা সব কিন্তু মুছতে থাকে, ঠিক কিনা জুড়ে বলেন। এই সময় যদি বলেন স্বামী আপনি একটু এই বাবুর প্রস্রাবটা আপনি মুছে দেন না, আপনি একটু এই পায়খানাটা মুছে দিন না, এই সময় দেখবেন যে তুমি বুঝি আর আমার আর কাজ পাইছিলা না, সারাটা দিন যে আমি জানি তোমরা লিখি এত কামাই করি, এটা দিয়া তোমারও না, এটাও আমার করতে হইব, ঠিক কিনা জুড়ে বলেন। কারণ সরাসরি তো না করতে পারে না, কিন্তু আম্মা জান কি সন্তানটার কি লালন পালন না করে পারে? আর জুড়ে বলেন। এই যে প্রস্রাবের খাতা, পায়খানার খাতা, এগুলো সব একটা মা বোন সহ্য করে নিতে পারে, কিন্তু তাকায়া দেখেন একটা পুরুষ নিতে পারে? আর জুড়ে বলেন। কিন্তু আম্মা জানদের রুচি আল্লাহ পাক এমন ভাবে ফিট করে দিয়েছেন, অনেক ক্ষেত্রে খারাপটা খারাপ লাগে না, অনেক ক্ষেত্রে তাদের রুচিটা এমন। হে নবীর উম্মতের দল, আম্মা জানেরা এত কিছু সহ্য করে, মুসলমান নবীর উম্মত একটু ভালো করে শুনবেন মুসলমান, আমি যে আলোচনাটা বুঝা দিয়েছিলাম, এমন যারা ল্যাংটা মার্কা পীর হয়, এমন যারা গোসল না দিয়া, ও নবীর উম্মতের দল, এই জন্য বললাম পীর যদি হতে হয়, এক নাম্বার হলো তোমার আলেম হওয়া লাগবে, এক নাম্বার পীরের জন্য শর্ত আলেম হওয়া লাগবে, দুই নাম্বার আমলদার হওয়া লাগবে। যেই পীর আল্লাহ ওয়ালা না, যেই পীর নামাজি না, যেই পীরের কাছে পর্দা নাই, এটা তো আল্লাহর তরিকত ওয়ালা পীর না, এই পীর তো মারিফতের সম্রাট না, এই পীর তো জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার জন্য পীর নয়, এই পীরটা হলো জাহান্নামের জন্য মানুষদেরকে নিয়ে যাওয়ার পীর, ঠিক কিনা জোরে বলেন, আরো জোরে বলেন ঠিক কিনা। হে আল্লাহর নবীর উম্মতের দল, এই উপমহাদেশের মধ্যে ইসলাম এসেছে, কিন্তু ইতিহাসের মধ্যে একটু তাকায় দেখো রে মুসলমান, দুইটা ঘটনা তাকায় দেখো। একটা ঘটনা, এই উপমহাদেশের মধ্যে সর্বপ্রথম যে আল্লাহর বান্দা এই উপমহাদেশের মধ্যে হাদিসের মসনদ নিয়ে আসছেন, আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, উনি আসছেন অনেক আগে। এই বাংলা জমিনের মধ্যে তাকায় দেখো, এই জমিনের মধ্যে যিনি কিনা হিন্দুদের দিকে আমাদের ইসলামটাকে রক্ষা করেছেন, হিন্দু সেই উগ্রপন্থী, সেই বেঈমান গৌর গোবিন্দ যখন সিলেটের মধ্যে কত মুসলমানদের উপর আক্রমণ চালাইছে, কত জনের উপর নির্যাতন, কত জনের উপর জুলুম, আল্লাহর নবী ডাক দিয়া বলে, শাহজালাল তুমি চলে যাও বাংলাদেশের মধ্যে, বাংলাদেশের মধ্যে যায় দেখবা, সেখানের মধ্যে দেখবা মানুষদেরকে, মুসলমানদের উপর বেঈমানরা জুলুম করতেছে। আজকের সমাজের মধ্যে তাকে দেখো, এই বাংলাদেশের মধ্যে, এই হিন্দুস্তান ভারতের মধ্যে মুসলমানদের ঘরগুলা হিন্দুরা পড়তেছে, ঠিক কিনা জুড়ে বলেন, আরো জুড়ে বলেন ঠিক কিনা। আজ মুসলমানদের ঘর, বাবরি মসজিদ হিন্দুরা ভাঙতেছে, তাদের এই উঁচু পর্যায়ের রায় হয়ে গেছে, বাবরি মসজিদ ভাঙে হিন্দুদের মন্দির বানানোর জন্য। হে আল্লাহর নবীর উম্মতের দল, অন্তরের মধ্যে যদি ঈমানটাকে যদি থাকে, ঈমানের পাওয়ার যদি থাকে, আমাদের মতো কেমন ঈমান, আমাদের ঈমান দিয়ে তো আমরা নামাজ পড়তে যায় না, আমাদের ঈমান দিয়ে আমরা মসজিদ পর্যন্ত যায় না, আমাদের ঈমান পাওয়ারলেস হয়ে গেছে, আমরা আল্লাহু আকবারের ধ্বনি দেই ঠিক, কিন্তু আমাদের আল্লাহু আকবারের ধ্বনি আউলিয়া কেরামদের ধ্বনির মতো হয় না, ঠিক কিনা জোরে বলেন। তাকবীর মে কালমা মে নামাজ মে আযামে হায় নামে ইলাহি চে মেলা নামে মোহাম্মদ, হায় নামে ইলাহি চে মেলা নামে মোহাম্মদ, ফরমাতে हैं आदम को मुझे खुल्द तोरी में लिखा हुआ तुम बाबे मेला नाम मोहम्मद, लिखा हुआ तुम बाबे मेला नाम मोहम्मद, महबूब किया सल्ले अला नाम मोहम्मद, महबूब किया सल्ले अला नाम मोहम्मद, आँखों की जिया दिल के जिला नाम मोहम्मद, आँखों की जिया दिल के जिला नाम मोहम्मद।
এই শাহজালাল ইয়ামানি রহমাতুল্লাহি আলাইহি যখন কিনা এই আমাদের এই সিলেটের মধ্যে যখন আসলেন, তখন কিন্তু গৌর গোবিন্দের মসনদটা সিলেটের মধ্যে ছিল, ঠিক কিনা জুড়ে বলেন। এই দিনটা কেমন ছিল রে মুসলমান, এ গৌর গোবিন্দের সামনে শাহজালাল ইয়ামানি রহমাতুল্লাহি আলাইহি সুরমা নদীর কিনারার মধ্যে আসার পর তাকা দেখে এই নদীটা পার হওয়ার কোনো পথ নাই, রাস্তা নাই, এটা পার হওয়ার জন্য কোনো নৌকা নাই। শাহজালাল ইয়ামানি রহমাতুল্লাহি আলাইহি তখন কিনা আউলিয়া কেরামদের জামাতদেরকে ডাক দিয়া বলতেছেন, তের দলেরা, তোমরা এখানের মধ্যে তোমরা কত আল্লাহর বান্দারা আছো, আল্লাহর নবীর ইশারা পাইয়া আমরা এই জমিনের মধ্যে চলে আসলাম। হে আউলিয়া কেরামের জামাতের দল, বিসমিল্লাহ বলে যাই নামাজটা এই পানির মধ্যে বিছাইয়া দাও, আর বিসমিল্লাহ বলে যাই নামাজের মধ্যে উঠে যাও। আল্লাহর বান্দারা বিসমিল্লাহ বলে যাই নামাজের মধ্যে ওঠার পর আল্লাহর কুদরতে এই নদী পার করে দিয়েছে। জোরে কোন সুবহানাল্লাহ, আরো জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। এরকে বলে আল্লাহ ওয়ালা, তাদের আজানের তাদের ধ্বনির কি পাওয়ার। আল্লাহর বান্দারা এই বেঈমানদের সামনে দাঁড়াইয়া আল্লাহর বান্দারা ডাক দিয়া বলে, হে বেঈমান, কি ভেবে পেয়েছো এই জমিনের মধ্যে মুসলমানদের উপর জুলুম করতেছো? বলে হ্যাঁ। কেন জুলুম করতেছো? বলে আমরা হিন্দুত্ববাদী, আমরা মুসলমানদেরকে মেনে নিতে পারি না। হে নবীর উম্মতের দল, আউলিয়া কেরামের জামাতদেরকে বেঈমান ডাক দিয়া বলে, হে আউলিয়া কেরামের জামাতের দল, তোমাদের লিডার কে? বলে শাহজালাল ইয়ামানি। তাই নাকি? হে আজকে শাহজালালের মাজারের মধ্যে হক বন্দিরা যেমন যায়, বেজাল মার্কা তারা যায় কি যায় না? আরো যারা বলেন যায় কি যায় না? এর দ্বারা প্রমাণ হয়ে গেছে শাহজালাল ইয়ামানি রহমাতুল্লাহি আলাইহি উনি কোন দলভুক্ত না, উনাকে সর্বদলের সর্বশ্রেণীর মানুষ মহব্বত করে, ঠিক কিনা জোরে বলেন, আরো জোরে বলেন ঠিক কিনা। এই শাহজালাল ইয়ামানি রহমাতুল্লাহি আলাইহি গৌর গোবিন্দকে ডাক দিয়া বলে, রে বেঈমান, সাবধান, মুসলমানদের উপর কণ্ঠ করবি না। হে বেঈমান, সাবধান, মুসলমান এই জমিনের মধ্যে থাকে, মুসলমানরা সামনের দিক দিয়া বাড়ে, মুসলমান পেছন দিক দিয়া যায় না। হে বেঈমান, কি মনে করেছো? তোরা মনে করেছো মুসলমান বুঝি তোদেরকে ভয় পায় পেছন দিক দিয়া চলে যাবে? আল্লাহর কসম, আল্লাহর কসম, আল্লাহর কসম, হে বেঈমান, মুসলমান সামনের দিক দিয়ে হাঁটবে, বেঈমানের কথা মতো মুসলমান পিছনে চলে যাবে না, ঠিক কিনা জোরে বলেন, আরো জোরে বলেন ঠিক কিনা। এ বদরের দিকে তাকাও, বদরে 360 জন শুধু মুমিন, 313 জন মুমিন নিয়া, আরেক রাতের মধ্যে আছে 300, আরেক রাতে আছে 360 জন, আসাহুল হলো 313 জন, 313 জন নিয়ে আল্লাহর নবী বদরের প্রান্তরের মধ্যে চলে গেছে। বেঈমানরা হাজার হাজার। আল্লাহ পাক ডাক দিয়া বলেন, হে পয়গম্বর, চিন্তা করবেন না গো পয়গম্বর, আমি আল্লাহ বিজয়ের মালা মুসলমানদেরকে দিব, বিজয়ের মালা মুসলমানরা পাবে, ঠিক কিনা জোরে বলেন। এ বেঈমানের গোষ্ঠীরা যখন আউলিয়া কেরামদের সামনে যখন স্লোগান দেয়, শাহজালাল ইয়ামানি রহমাতুল্লাহি আলাইহি যখন কিনা স্লোগান দেয়, ওই বেঈমানরা ডাক দিয়া বলেন, শাহজালাল, তোমাদের সাথে আমাদের যুদ্ধ হবে। শাহজালাল বলে, ঠিক আছে, তোমাদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য আমরা প্রস্তুত আছি। রাত্রি বেলা যখন হয়, আউলিয়া কেরামদের জামাতের মধ্যে অস্ত্র আসেনি, অস্ত্র নাই, অস্ত্র আছে, আরো জোরে বলেন অস্ত্র আসেনি। এ বিমান আসেনি, কামান আসেনি, বন্দুক আছে, কিচ্ছু নাই, আউলিয়া কেরামদের হাতের মধ্যে কিচ্ছু নাই। সন্ধ্যা যখন হয়, আউলিয়া কেরামরা ডাক দিয়া বলে, গো আউলিয়া কেরামের জামাত, ভালো করে শুনে নাও, আমাদের একমাত্র অস্ত্র হলো আমাদের ধ্বনি, নারে তাকবীরের ধ্বনি, ঠিক কিনা জোরে বলেন, নারে তাকবীর। এ তাকবীরের ধ্বনি আছে না নাই? হে আউলিয়া কেরামরা তাকবীরের ধ্বনি দিছে কিনা?
ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মধ্যে আজও পর্যন্ত আমাদের উলামায়ে কেরাম তাকবীরে ধ্বনি দেয় কি দেয় না? এই তাকবীরে ধ্বনি বেঈমানদের জন্য ভূমিকম্প, এই তাকবীরে ধ্বনি বেঈমানের জন্য ঘূর্ণিঝড়। মুফতি আমিরি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাসবিহটা হাতের মধ্যে নিয়ে বলতেন, আমাদের কোনো অস্ত্র নাই, আমাদের কোনো অস্ত্র নাই, আমাদের বন্দুক নাই, আমাদের কামান নাই, কিন্তু আমাদের অস্ত্র হলো আল্লাহু আকবারের ধ্বনি। ঠিক কিনা? জোরে বলেন, আরো জোরে বলেন, ঠিক কিনা? মুসলমান ইমানদারেরা এই জন্য ভালো করে শুনবেন গো, পর্দার অন্তরালের মা, হে বৃদ্ধ, হে যুবক, আউলিয়া কেরামের জামাতের দল যখন রাত্রিবেলা হযরত শাহজালাল ইয়ামানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ডাক দিয়া বলেন, ও আউলিয়া কেরামের জামাত, তোমাদের মধ্যে এমন কে আছো যার জিন্দেগিতে এক ওয়াক্ত নামাজ খাই জানাই? জোরে কোন সুবহানাল্লাহ, আরো জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। এই আউলিয়া কেরাম যে হইছে, এই আউলিয়া কেরাম কি নামাজ পড়া না নামাজ না পড়া? আরো জোরে বলেন, নামাজ পড়া না না পড়া? এই নামাজ না পড়া যদি ওলি হওয়া যাইতো, সবচাইতে বড় ওলি, সবচাইতে বড় ওলি। নামাজ না পড়া যদি ওলি হওয়া যাইতো, সবচাইতে বড় ওলি। আউলিয়া কেরামরা নামাজ না পড়া পড়া রাত্রে কাটাইতো। আব্দুল কাদের জিলানী নামাজ না পড়া কাটাইতো। এই মঈনুদ্দিন চিশতি নামাজ না পড়া কাটাইতো। শাহজালাল ইয়ামানী নামাজ না পড়া কাটাইতো। ঠিক কিনা? জোরে বলেন। আউলিয়া কেরাম নামাজ পড়েছে, ডাক দিয়ে বলে, ও আউলিয়া কেরামের জামাত, কে তোমাদের মধ্যে আছো যার জিন্দেগিতে এক ওয়াক্ত নামাজ কায়দা নাই? তখন আল্লাহর এক বান্দা, কেউ দাঁড়ায় না, হঠাৎ আল্লাহর এক বান্দা নাসিরউদ্দিন নামক এক আল্লাহর গোলাম ডাক দিয়া বলে, উস্তাদ মুরব্বি, ও আমাদের মুর্শিদ, ও আমাদের আমির, আল্লাহ পাক আমার মতন না খানদানকে আল্লাহ কবুল করেছেন, আমার জিন্দেগিতে এক ওয়াক্ত নামাজ কায়দা নাই। জোরে কোন সুবহানাল্লাহ, আরো জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। এ নবীর উম্মতের দল শাহজালাল ইয়ামানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ডাক দিয়া বলে, ও আউলিয়া কেরামের জামাত, তোমাদের অস্ত্র নাই, তোমাদের বিমান নাই, তোমাদের কামান নাই। হে আউলিয়া কেরামের জামাত, তোমাদের জবানের পাওয়ার এমন পাওয়ার, এই জবান দিয়া যখন আমার আল্লাহকে যখন ডাক দিবা, আল্লাহ পাক তোমাদের ডাক কবুল না করে ছাড়বেন না। রাত্রিবেলা যখন গভীর হয়, রাত্রিবেলা গভীর, আউলিয়া কেরামের জামাত রাত্রিবেলা অপেক্ষা করতেছে। হে নবীর উম্মতের দল, আউলিয়া কেরামের জামাত রাত্র যখন গভীর হয়, শাহজালাল ইয়ামানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ডাক দিয়া বলে, রে নাসিরউদ্দিন, তোমার জিন্দেগিতে এক ওয়াক্ত নামাজ কায়দা নাই। নাসিরউদ্দিন, তোমার তাকবীরের মধ্যে আল্লাহ অ্যাকশন রেখেছেন, পাওয়ার রেখেছেন। জোরে কোন ঠিক কিনা? আরো জোরে বলেন, ঠিক কিনা? একটু জিকির করুন, লা ইলাহা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। নাসিরউদ্দিনকে শাহজালাল ইয়ামানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ডাক দিয়া বলেন, হে নাসিরউদ্দিন, তোমার জবানের মধ্যে এমন একটা পাওয়ার, হে নাসিরউদ্দিন, তোমার পাওয়ারে এই সিলেটের জমিন বিজয় হবে। হে নাসিরউদ্দিন, তুমি রাত্রে যখন গভীর হয়ে যাবে, নাসিরউদ্দিন, তোমার জবান দিয়া তুমি আল্লাহু আকবারের ধ্বনিটা তুলবা। যখন রাত্রিবেলা যখন গভীর হয়, নাসিরউদ্দিন এমনি আল্লাহু আকবারের ধ্বনি তুলতে থাকে। জোরে কোন আল্লাহু আকবার। হে নাসিরউদ্দিন আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিয়া আযান দিতেছে। নাসিরউদ্দিন
নাসিরউদ্দিনের আজান দিতেছে, আল্লাহু আকবারের ধ্বনি দিতেছে। নাসিরউদ্দিন আল্লাহু আকবারের ধ্বনি দিতেছে। নাসিরউদ্দিনের আওয়াজে নাসিরউদ্দিনের আল্লাহু আকবার ধ্বনি বাড়তেছে। নাসিরউদ্দিনের ধ্বনিতে বেঈমান তাকে দেখে শেষ রাত্রিতে যেই বেঈমান তখন মনে করেছিল এই পরের দিন সকালবেলা আউলিয়া কেরামদেরকে ধ্বংস করে দিবে, আউলিয়া কেরামদেরকে নিঃশেষ করে দিবে, কাফের বেঈমান যখন একমত হয়ে গেছে, আল্লাহ পাক ডাক দিয়া বলেন, কাফের রে, তোর পক্ষে সম্ভব না, আমি আল্লাহর অ্যাকশন শুরু হয়ে যাবে। এই যখন নাসিরউদ্দিন আল্লাহু আকবারের ধ্বনি দিতে যখন শুরু করে, নাসিরউদ্দিনের ধ্বনিতে আল্লাহু আকবার ধ্বনি নাসিরউদ্দিন বাড়ায়, আর এদিক দিয়া বেঈমানের বিল্ডিংটা থরথর করে ভাঙতেছে। ঠিক এই মুহূর্তে বেঈমান তখন কোনো সুযোগ পায় না। শেষ রাত্রিতে বেঈমান উলঙ্গ নারীদেরকে নিয়া, ল্যাংটা নারীদেরকে নিয়া বেঈমান তখন কিনা সে নর্তকীদেরকে নিয়ে সে গান করতেছে, সে জুলুস পালন করতেছে, সে কিনা নাচানাচি করতেছে। কারণ কি? কারণ বেশি মুসলমানদেরকে মারবে তো এখন একটু মদ খাওয়া দরকার, ঠিক কিনা জোরে বলেন। বেঈমান মদ খায় নর্তকীদেরকে নাচায়, আর নাসিরউদ্দিনের আওয়াজের ধ্বনিতে এই বেঈমানদের বালাখানা অট্টালিকা যখন ভাঙতে থাকে, বেঈমানদের এই অট্টালিকাগুলা ভাঙতে থাকে, বেঈমানরা যখন তছনছ তছনছ করে হয়ে যায়। ঘটনা শুনলাম আমাদের হরমপুরের মধ্যে কল্লা শাহ আহমদ গেসুদারাজ রহমাতুল্লাহি আলাইহি, এই আল্লাহর বান্দা বুজুর্গ, এত বড় আল্লাহর ওলি সাধক ছিলেন, যখন তাকে দেখলেন বেঈমানদের নর্তকীদের এই উলঙ্গ নারীদেরকে সামনে দিক দিয়া ছেড়ে দেয়, তখন কিনা আল্লাহর ওলি নিজের কল্যাণ নিজে ফেলে দিয়েছেন, হত্যা করেছেন, সামনের দিক দিয়ে সরি নিয়ে যায়, আল্লাহর বান্দা সবাইকে ধ্বংস করে দেয়, নর্তকীদেরকে ধ্বংস করে দেয়। এরপরেও চোখের হেফাজত করে, এরপরেও বলে না আমার চোখটা নাপাক করে দেয়। হে যুবক রে, তোমাদের হাতে ধরে বলবো রে যুবক, বেঈমান নর্তকীদের বর্তমান গান শুনে শুনে নিজেদেরকে আরাম ঢুকাও, অন্তরের প্রশান্তি ঢুকাও, ঘরের মধ্যে নাচ গানের আড্ডা চালাইছো রে যুবক। এই জন্য আমাদের ইমান পাওয়ারলেস হয়ে গেছে। বেঈমানরা আমাদেরকে মারে, বারবার মুসলমানদেরকে মেরেছে, বর্তমানে এই কাশ্মীরের মধ্যে মারতেছে, এই হিন্দুস্তানের মধ্যে মারে। মুসলমান নবীর উম্মত, আমাদের উপর বেঈমানরা সদা সর্বদাই শুধু প্রস্তুত থাকে আমাদেরকে মারার জন্য, কারণ নবী বলেন আল কুফরু মিল্লাতুন ওয়াহিদা। হে নবীর উম্মত, নাসিরউদ্দিনের আওয়াজে বেঈমানদের পতন হয়েছে, ধ্বংস হয়েছে, বাংলার জমিনের মধ্যে ইতিহাস গড়েছে, ঠিক কিনা? হে নবীর উম্মতের দল, এই যে ওই দিক দিয়া তাকে দেখো, আল্লাহর বান্দা না যাইতে পারলাম না, মদিনা দেখতে পারলাম না, মদিনা যাইতে পারলাম না, মদিনা দেখতে পারলাম না, মদিনা নাম কত সুন্দর, মদিনা কেড়েছে অন্তর, সেই মদিনার পথের দুলি আমি, সেই মদিনার পথের দুলি আমি, মাতে পারলাম না, মদিনা যাইতে পারলাম না, মদিনা দেখতে পারলাম না। আরবের পুবাল হাওয়া পশ্চিমে করেছে দাওয়া, এই গরিবের দুঃখী সালাম, এই গরিবের দুঃখী সালাম, পৌঁছে দিও মদিনায়, মদিনা যাইতে পারলাম না, মদিনা দেখতে